ॐ मनामूर्ति अहङ्कार चिज्ञानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः भौमो न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसङ्को न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैव मत्सर्यवादो न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो
निराकार रूपं विभूत्या च सर्वैन्द्रियाणां न च संपदं नैव मुक्तिनमेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। আবিহি আবিহি মেধি श्यामानिस्तः श्रुतं मे मा बृहसिः अनेनोदितेन अहोरात्रान् संददामि। विहितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्भक्तारामवतु अवतु माम् अवतु भक्ताराम् अवतु भक्ताराम् अवतु माम् अवतु भक्ताराम् अवतु भक्ताराम्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु मम अंगानि प्राणचक्षुः। ओम आप्यायन्तु मम अंगानि प्राणचक्षुः। श्रोत्रमाथः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वाणि ब्रह्म उपनिषदाम् अहं ब्रह्म निरकुर्यात् माम ब्रह्म निराकारो।
निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु निराकरणमस्तु अस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति शान्ति ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते अस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु ॐ सहनावतु सौवीर्यं करवावहै शौर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अहितमनु शान्ति 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 ॐ शान्ति 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 भवति आद्यमा बृहस्पति विष्णु रुद्रमः इन्द्र बृहस्पति विष्णु रुक्रमा ब्रह्मणे नमः वायु नमो ब्रह्मणे नमो देवाय अमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव पुत्रं ब्रह्मोऽसि प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव पुत्रं ब्रह्मोऽदिष्यामि इदं वदिष्यामि सतं वदिष्यामि ीतं शतं वदिष्यामि भवतु तद्वक्तारामवतु मामवतु तद्वक्तारामवतु मामवतु वक्ताराम् आवतु माम् आवतु वक्ताराम् शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कनीति श्याम देवा
ॐ भद्रं गणेश भद्रं भद्रं कसेम अहनी जगद्धा वशिन्यो देवहितं अथायु शांति 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 আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজকে আমাদের আলোচনা পর্ব ব্রহ্মকলতি 977 আজ 2025 সালের মে মাসের 4 তারিখ। এটি ডিজিটাল সানডে মোডে 268তম 168 ডিজিটাল সানডে টক। আজকের প্রসঙ্গ পঞ্চকোষ তত্ত্ব। পঞ্চকোষ অথবা একে ইংলিশে বলা হয়েছে 5-4 sheets অথবা 5 sheets SHEATH sheet হলো কোষ। কোষটাকে ইংরেজিতে বলা হয় সেল। সেল হলো একটা ছোট্ট অবয়ব, একেবারে মাইক্রোস্কোপিক বা ভিজিবল। একটা সেল কখনো ভিজিবল হতে পারে, কখনো মাইক্রোস্কোপিক হতে পারে। ভিজিবল যখন হবে সেল, সেটি যেমন অ্যামিবা। অ্যামিবা একটা এককোষী প্রাণী, তার একটাই সেল। এককোষী প্রাণী মানে একটা কোষ, একটা কোষ মানে একটা সেল। ইংরেজিতে সিঙ্গেল সেল লাইফ অ্যামিবা। এর ডিফর্মেশন হয়, এর গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। খুব ছোট, একটা সবচেয়ে ছোট পিঁপড়ে তার থেকেও ছোট হতে পারে। একটা ছোট্ট, খুবই ছোট একটা কালো মতো বা একটু ধূসর রঙের একটা কোনো বস্তু যেটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। এর আকারটা আরো বড় হতে পারে। বড় হয়ে ধরুন একটা ওই প্রায় 10 গুণ ডায়ামিটারের একটা বড় হলো, তার থেকে আরেকটু বড়ও হতে পারে, কিন্তু বেশি বড় হতে পারে না। অ্যামিবা এককোষী প্রাণী। তার যে শরীরটা, সেই শরীরটা মধ্যে বাইরে যে লেয়ারটা আছে, যাকে আমরা চর্ম বলি, স্কিন যাকে বলি, এই লেয়ারটা আর ভেতরের লেয়ারটার মধ্যে তফাৎ অত্যন্ত সামান্য। একটু সামান্য তফাৎ আছে। আমাদের মানুষের ক্ষেত্রে তফাৎ অনেকটাই। আমাদের যে স্কিনের যে সেলুলার কম্পোজিশন আর তার নিচেই যে মাংস, তার যে সেলুলার কম্পোজিশন এটা আলাদা। স্কিনের মধ্যে সেলুলার কম্পোজিশনের মধ্যে রেক্টাঙ্গুলার, ট্রাপিজিয়াম এবং কখনো কখনো অ্যাঙ্গুলার, এরকম নানা স্ট্রাকচার আছে। কখনো কখনো নন স্ট্রাকচার আছে। যে স্ট্রাকচার গুলি আছে সেটাকে ভেঙে আবার অন্য স্ট্রাকচার করা যায়। স্কিনের অনেকগুলো লেয়ার আছে। কোনো কোনো জায়গায় 7টা লেয়ার থাকে, কোথাও কোথাও 3টে লেয়ার থাকে। 7টা লেয়ার যেখানে থাকে, সেখানে যে আউটার মোস্ট লেয়ার মানে একেবারে বাইরের যে লেয়ার আর যে ভেতরের লেয়ার, তার মধ্যে একটু ওয়াইড ডিফারেন্স আছে। গাছের মধ্যে যেমন লম্বা লম্বা সেলগুলো আছে, গাছের যে যে সেলগুলো ওদের কাঠটাকে তৈরি করেছে, একটা বড় গাছের কাঠটাকে যখন কাটা হবে মাঝখান দিয়ে, দেখবেন তার মধ্যে নানা আকৃতি দেখা যাচ্ছে। ঘোরানো পেঁচানো, নানা আকৃতি, রং আলাদা, এরকম দেখা যাচ্ছে। ওগুলো আসলে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সেলস। ওই সেলের স্ট্রাকচার গুলো আলাদা। ওটা একটা সেল তাই না, অসংখ্য সেল, তার কম্বিনেশন, কিন্তু তার স্ট্রাকচারটা আলাদা। এই স্ট্রাকচারটা যে আলাদা, সেই আলাদা ভাবেই ওর তৈরি হয়েছে
একটা ট্রি, একটা হাড়, একটা সাপ। হাড় হচ্ছে যেগুলো একেবারে ঘাস টাস লতা পাতা এগুলো, যার থেকে মেডিসিনাল হয়, হার্বাল। হার্বাল হচ্ছে হার্স থেকে যা হয়েছে মেডিসিন, ওষুধ, হার্ট থেকে হার্বাল। এখন ভারতবর্ষে এখন যে গত 20 বছরের মধ্যে যে সমস্ত আন্দোলন হয়েছে, তার মধ্যে একটি বিশেষ আন্দোলন যেটি যে আন্দোলনটি বারবার বাধার সম্মুখীন হয়েছে, এমনকি সুপ্রিম কোর্ট বারবার তাকে আটকাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আয়ুর্বেদটাকে সারা পৃথিবীতে চালু করে দিয়েছে গত 25 বছর 20 বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের অল্প কিছু শক্তি। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রামদেব, পতঞ্জলি, কোম্পানি হিসেবে নয়, ব্যক্তি হিসাবে, ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ড, পার্সোনাল ব্র্যান্ড। কি করলেন না, আমাদের যে প্রকৃতি থেকে প্রকৃতি জাত যেগুলি, তাকে হাইলাইট করে। এটি এখন এমন হয়ে গেল ভারতবর্ষে যে সমস্ত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি বিভিন্ন কনজিউমার প্রোডাক্টের মধ্যে আছে, তারা এতটাই কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল যে তাদের সবাইকেই ওই কোনো না কোনো ভাবে নানা নাম দিয়ে নানাভাবে লাস্ট 15 ইয়ার্স এর মধ্যে তারা অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছে। আবার তারা যে ব্যবসাগুলো করে গিয়েছিল আবার উঠছে। এটা হলো হার্স। শ্বাস গুলো একটু পাট গাছ, লম্বা গাছ, তার ভেতরে পাট কাটি হয়, লম্বা গাছ হলো। এটা ট্রি নয়, আবার এটা ঘাসও নয়, হার্বও নয়, এটা একটা গাছ, কিন্তু গাছ নয়। এই যে মাঝখানে এটা হলো স্বাদ। আর এর থেকে বড় যেটা হলো সেটা ট্রি, যেমন আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, সেগুন গাছ, সব বড় বড় গাছ। যেমন টি গার্ডেনে 400 বছরের পুরনো, 700 বছরের পুরনো। গ্রেসলেহাম বলে একটা দ্বীপের কাছে, সেটা ওই সুইডেন আর নরওয়ের মাঝখানে, আমার এক বন্ধু আমাকে নিয়ে গেলেন সেখানে। উই হ্যাড টু স্পেন্ড 4 নাইটস, যখন ওখানে ছিলাম, 4 দিনের একটা ছুটি ছিল সেই সময়। তো সেখানে একটা ওক ট্রি আছে, সেটা অ্যাকর্ডিং টু দেম ওক ট্রিটার বয়স মোর দ্যান 800 ইয়ার্স। তার নিচে একটা বসার জায়গা মতো এমনি এমনি হয়ে গেছে, কেউ তৈরি করে। ওই পাথর টাথর গুলো এমন ভাবে আছে, সুন্দর সুন্দর অনেক লোক বসতে পারে, বিশাল ব্যাপার। আর শুনলাম যে ওই ওক ট্রির উপরে একটা পাইথন আছে, সেও এরকম কত পুরনো কেউ জানে না, কিন্তু সে কারো হার্ম করে না। সে মাঝে মাঝে রাতের দিকে নেমে আসে, ওই পাশে যে ব্যালটিক সি সমুদ্র, ওর মধ্যে থেকে অনেকগুলো মাছ জাতীয় প্রাণীরা ওই যখন পাড়ের কাছে চলে আসে, তাদেরকে যেভাবে হোক আক্রমণ করে, যেভাবে হোক খেয়ে নেয়, নিয়ে আবার উপরে উঠে যায়। মানুষের কোনো ক্ষতি করে না, বা কোনো প্রাণীর অন্য কোনো প্রাণীর কোনো ক্ষতি করে না। ওখানে ডগস আছে, ডগস এর কোনো ক্ষতি করে না, ক্যাট দেখবেন। ওখানে যে ওক ট্রি, সেই ওক ট্রির যে যে শাখা প্রশাখা গুলো, সেগুলো বিশাল বিশাল সব ব্যাপার। আমি ওদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে ওরা মানে ট্রেডিশনে, মানে গ্র্যান্ডফাদার, সে আবার তার গ্র্যান্ডফাদার, যখন থেকে ওখানে বসতি শুরু হয়েছে তখন থেকে ওরা যান। ওটা অ্যাকচুয়ালি নোকিয়া ফ্যামিলির মালিকানা। নোকিয়া ফ্যামিলিরই একজন নিয়ে গিয়েছিলেন একবার, এবং আমাদের সঙ্গে আবার রেখেছিল। ওখানে আমরা ধ্যান করার সুযোগ পেয়েছিলাম, বাট ওই হাটটা টাইম যখন বললো যে আজকে ওই নামতে পারে, চান্স আছে, so let us go out from here early। আমরা চলে এসেছি, তারপরে সন্দেহ পাওয়া গেছে যে সে নামছে এবং সে যাচ্ছে ইত্যাদি। তা প্রাণীর সঙ্গে গাছের একটা সহাবস্থান হয়, একটা প্রাণীর সঙ্গে আর একটা প্রাণের সহাবস্থান হয়, প্রাণে প্রাণে সহাবস্থান হয়। অ্যামিবার সঙ্গে প্রোটোজোয়ার খুব সহাবস্থান আছে। অ্যামিবা একটা কোষ, প্রোটোজোয়া কখনো 2টো কোষ, কখনো 3টে কোষ, কখনো 7টা 8টা কোষ হয়, এমনি হয় না। প্রোটোজোয়াকে বলা হয় প্রোটোজোন, একটা প্রোটোজোয়াকে একটা প্রোটোজোন বলা হয়, আর যখন অনেকগুলো হয় প্রোটোজোয়া। এই যে অ্যামিবা,
এবং প্রোটোজোন এদের মধ্যে সম্পর্ক হলো এরা সহাবস্থান করতে পারে, কিন্তু আবার কখনো কখনো অ্যামিবাকেও মেরে ফেলে। কিন্তু মজা হলো অ্যামিবা স্পঞ্জের মতো, ওকে মারা খুব কঠিন, মারার পরেও থেকে যায়। মানে ওকে হয়তো অর্ধেক করে দিল, তারপরে যে অর্ধেক থাকলো সেই থেকে যায়, খানিকটা রক্ত বীজের মতো। ওর যে এটুক থাকলো সেই থাকাটার মধ্যে দিয়ে সে আবার ফুটে উঠবে। Thank you. আবার ফুটে উঠবে, সে আবার নতুন করে গড়ে উঠবে। এখন আমাদের যে জীবন, যে শরীর, এই শরীরে ঋষি বলছেন তোমাকে সাধন পথে যেতে হলে কিছু ধ্যানে অনুমান আর ধ্যানের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। ভগবানকে তো প্রথমে সবাই পেয়ে যাবে না, কেউ কেউ হয়তো পাবে। ভগবানের কৃপা যদি কারোর প্রতি হয়, তার কোনো সাধন ভজন লাগবে না, সে এমনি এমনি পেয়ে যাবে। যাকে বলা হয় একেবারে হাতে গাছের ফল, সেরকমই পেয়ে যাবে। কিছু নিয়ম কানুন আছে, অন্যায় কাজের মধ্যে, অন্যায় চিন্তার মধ্যে, অসত্যের মধ্যে, অসংযমের মধ্যে না যাওয়া, এসব যে করতে পারবে সে পেয়ে যাবে। ঋষি বললেন তুমি কয়েকটা জিনিস মাত্র মনে রাখো, সংক্ষেপ কয়েকটা জিনিস। এই পাঠটা দিচ্ছেন বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র এই পাঠটা পেয়েছেন বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ এই পাঠটা অঙ্গিরা, বিশ্বামিত্র আর অত্রি তিনজনকে দিলেন। বিশ্বামিত্র পরে জয়েন করলো, তো একটু জুনিয়রের পরে জয়েন করলেন, কিন্তু পাঠটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করলেন বিশ্বামিত্র, এর একটা অংশ। বললেন অয়ম্যে হস্ত ভগবান। বশিষ্ঠ বললেন তোমার হাত বার করো। সবাই ডাইনে বসেছে, হাত বার। এই হাতটা কার? শঙ্করাচার্য বললেন মনোবুদ্ধি অহংকার চিত্তানি না হন নচ পানি পাদম। আমার হাত পা আমার নয়, আমি আমার নয় না, আমি নয়। বুঝতে বললেন হাতটা তোমার, তোমার যে হাতটা, এই হাতটা কার? তো সকলের সত্য অনুভব হচ্ছে তার, যার যার নিজের নিজের হাত। আপনার হাত আমার, আপনার আপনার হাত তো অন্য কারোর হবে না, যার হাত তার। বৈষ্ণদেব বললেন অয়ম্যে হস্ত ভগবান। অনুমান করো তোমার এই হস্ত ভগবানের হস্ত। কেমন করে অনুমান করবে? বললেন তোমার এই হস্ত ভগবানের হস্ত, এইটি অনুমান করবে কিভাবে? তোমার হস্তে আসে অনুভূতি। তোমার হস্তের অনুভূতিটা কি? না, হস্তের অনুভূতি হলো টাচ, স্পর্শ। এটাকে আমি আমার একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে লেখাতে অনেক বছর আগে, সেখানে আমি লিখেছিলাম টিজিসিডি সিন্ড্রোম। টিজিসিডি সিন্ড্রোম, with a touch, see the cosmic, with grace, দিতে ডিভাইন। অয়ম্যে হস্ত ভগবান। অনুমান করো তোমার এই হাতটা ভগবানের হাত। তারপর বলেন অনুমান করো তোমার অস্তিত্বের একটা পরম্পরা অনুমান করো। তুমি কি, তুমি কে সেটা আলাদা, তুমি কি সেটা তুমি অনুমান করো। তোমার এই যে তনু, তোমার এই যে তুমি অবয়ব, এটা কি? এটা কিভাবে কিভাবে তুমি পেলে? বললেন অয়ম মে ভগবত তরম, অয়ম মে ভগবত তরম।
grace. This body of mine, this existence of mine is a gift of God. The hand is God's hand. This body is a gift of God. আর কি বললেন? অয়ম্মে বিশ্ব ভেষুজা নিরাময়। এটাকে নিয়ে বিশ্বামিত্র অনেকটা এগিয়ে গেল। এই সি কসমিক এই ধ্যানটাকে বিশ্বামিত্র অনেকটা এক্সপ্যান্ড করেছিলেন, পরে অনেক বার্তা পেয়েছে। অয়ম্মে বিশ্ব ভেষজা নিরামা, এটার উপরে আমাদের আয়ুর্বেদের তত্ত্ব, চরক সংহিতা, অথর্ববেদের ফাউন্ডেশন। এটা ঋগ্বেদের তত্ত্ব, কিন্তু এটা অথর্ববেদের ফাউন্ডেশন। এই বিশ্ব প্রকৃতি, এই সমগ্র বিশ্বের মধ্যে যা কিছু সমস্যা আছে, অথর্বাণ ঋষি যখন মানুষের কল্যাণ ব্রতে যজ্ঞ করলেন, কল্যাণ ব্রতে যজ্ঞ করে তিনি কল্যাণটিকে জগৎময় কিভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে এই উপায় পেলেন। এই যে উপায়, এই উপায়কে অথর্বাণ বললেন ভেষজ। ভেষজ কথাটা সেখান থেকে এসেছে, যেটিকে আমি বললাম হার্বাল। অ্যামিবা এককোষী প্রাণী। আগেই অ্যামিবার সম্পর্কে কোনো ব্যবহার রীতি এগুলো পাওয়া যায় না। ল্যাবরেটরিতে যারা মেডিকেল সায়েন্সের এই ফর্মুলেশনস এর মধ্যে যান, ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সের ফর্মুলেশন, যেখানে ওষুধ তৈরি হচ্ছে, অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হচ্ছে, ট্যাবলেট তৈরি হচ্ছে, নানা কিছু সিরাপ তৈরি হচ্ছে, নানা কিছু তৈরি হচ্ছে, সেখানে নানা ধরনের এক্সপেরিমেন্ট লাগে। এক্সপেরিমেন্ট করবার সময় কিছু রিয়েজেন্ট লাগে। যেমন ফ্যাক্টরিতে যখন মেশিন ঘরবার করে, মেশিনকে যখন চালানো হয়, তখন সেখানে কিছু কনজিউমেবলস লাগে। কনজিউমেবলস যেমন লাগে লুব্রিক্যান্টস, কোলয়েডস, বিভিন্ন ধরনের। যেখানে যেমন ধরনের মেশিন সেখানে তেমন ধরনের এগুলো ওখানে ঢালতে হয়, দিতে হয়। যেমন গাড়ি যখন চলে, চাকার মধ্যে লুব্রিক্যান্টস লাগে, তো চাকা ঘুরছে, নাহলে ওতে আগুন লেগে যাবে। লুব্রিক্যান্ট কি করে, ও একটা থকথকে একটা অবস্থা রাখে ভেতরে, ও নিজে কম বেশি হয়, ঢেউ খেলে যায়, চাপের মধ্যে কমে যায়, আবার বাড়ে, কিন্তু ওই ব্যালেন্সটা রাখে। আর কি না, ওর মধ্যে যে থার্মাল এনার্জি ও কন্টেন্ট করতে পারে, অর্থাৎ থার্মাল এনার্জি ও অনেকটা অ্যাবজর্ব করতে পারে। মানে অনেকটা হিট হলো, সেই হিটটাকে ও অ্যাবজর্ব করে ডিসিপেট করে দেবে, হিটটাকে ছড়িয়ে দেবে, এটাও পারে। এটা পারে বলেই ও ওখানে যে মোবিলিটি, সেই মোবিলিটিটাকে ও অ্যালাউ করে বা এনহান্স করে। লাইফের রেমেডির জন্য যখন কোনো ইনগ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয়, লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম যখন তৈরি হয়, তখন সেই ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের মধ্যে কিছু রিয়েজেন্ট লাগে, যেগুলো লিভিং রিয়েজেন্টস। এই লিভিং রিয়েজেন্টস গুলো তারা কিন্তু নিজেরা কিছু পাচ্ছে না, কিন্তু ওই তাদের একটা নেশা আছে, ওর মধ্যে ওরা ছেড়ে দিলেই হুশ করে চলে যাবে, এনজয়। কিন্তু পরেই কিন্তু ওরাই শেষ হয়ে যাবে, অথচ দে এনজয় অ্যান্ড জয়ফুলি দে এন্টার। মানে বলা হয় না যে কালী পূজার পরে যে পতঙ্গ আসে, তারা
ওই আলোতে এনজয় করে, আলোর কাছে ছুটে যায় আর মরে যায়। আলোর কাছে ছুটে যায়, তারপরে পটাপট করতে থাকে, মারা যেতে থাকে, জীবনের শেষ হয়ে যায়। একটা স্থানে আমি পেয়েছি, এটি ওই পরাশরের লেখাতে পেয়েছি, পরাশর সংহিতার মধ্যে পেয়েছি, বহু প্রাচীন, এটি মহাভারত রামায়ণের বহু আগে, ব্যাসদেবের জন্মের আগে। পরাশর বলছেন, এই যে জীবনের যে সাইকেল, একটা মানুষের জীবন যখন আসে তার আগে বহু জীবন অতিক্রম করে আসতে হয়। আবার কখনো কখনো মানুষের জীবন সরাসরি আসে। এটা হচ্ছে ডিভাইন এন্ডাওমেন্ট। অন্যান্য কিছু জীবনের স্প্যান আছে যারা খুব ছোট ছোট, শর্ট শর্ট পিরিয়ড। কিছু জীবনের স্প্যান আছে যারা আমাদের বিচারে কয়েকটা দিন, কয়েকটা বছর। কিছু আছে মুহূর্তে, জগতের মধ্যে আসার পরে চলে যায়। জমিতে যে ফসল ফলানো হয়, যেগুলো খুব ফার্টাইল ল্যান্ড, যেমন সিঙ্গুরে যে আন্দোলন হলো, ফার্টাইল ল্যান্ড থেকে আন্দোলনটা হলো। চাষিরা বললেন, আমাদের এটা এত চাষ হয়, তোমরা এই জমিটা কেন ব্যারেন করে দিচ্ছ, তোমরা অন্য জায়গায় করো, এই রাস্তা থেকে অন্যদিকে চলে যাও যেখানে চাষ কম হয় বা হয় না, সেখানকার জমি না। আমাদের বছরে 4টে চাষ হয়, 4টে চাষ হয়, তার মানে হাইলি ফার্টাইল ল্যান্ড। আমাদের বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, নদিয়া জেলার কিছুটা, হুগলি জেলার প্রায় সবটাই অত্যন্ত ফার্টাইল ল্যান্ড। হাওড়ার কিছুটাও আছে, তার ভীষণ ফার্টাইল। অর্থ কি, একবার সেখানে ধান রোয়া হলো, সে তৈরি হলো, জন্ম হলো, বেড়ে উঠলো, ধানের শীষ হলো, ধান হলো, ধান পেকে গেল, কেটে ফেল, এই সব মিলে 3 মাস। ওই একটা প্রাণ, সে প্রাণে আসলো, জীবনে আসলো, আবার চলে গেল, 3 মাসে শেষ হয়ে গেল। এবার ওর পরে কি হবে, ওর আবার কি আছে, ও কি ওখানে শেষ? ও খড় হয়ে পুড়ে গেল, ওর ভেতরে চালটা বেরিয়ে মানুষের পেটে চলে গেল, ওর ভেতরে ভুসিটা থেকে আজকাল, আগে ওটা গরুতে খেয়ে নিত, এখন গরুকে দেয় না, ওর থেকে নিংড়ে নিংড়ে তেল বার করে, রাইস ব্র্যান অয়েল। ওই তেল বার করে, সে তেল আবার নাকি মানুষের জন্য খুব ভালো। এসব হয়ে গিয়ে ও কি করলো, এই যে বললেন, অয়ম মে বিশ্ব ভেষজা নিরাময়। ও কি হলো, ধান গাছটা, ও ধান হলো। ও কিন্তু হারবাল নয়, ও সার। ও ধান গাছ হলো, ধানের ওটা ওর ফলন, ফল হলো, ধান হলো, সেটা পক্ক হলো। এবার ওর আনন্দ কিসে? If you try to understand the senses, if at all any, of those paddy plants, you will find that the paddy is gracefully offering itself. ও কি করছে না, ও নিজেকে দান করছে। ও কি সেখানে বাধা দিচ্ছে? না, ও বাধা দিচ্ছে না। ও নিজে বেড়ে উঠলো, গড়ে উঠলো, হয়ে গেল, ওর কালমিনেশনে চলে আসলো, ও নিজেকে দান করলো। ও যখন দান হয়ে গেল, ও কিন্তু অনেকের জীবন দান করলো। ও মানুষকে খাদ্য দিল, মানুষের জীবন দান করলো, প্রাণশক্তি তৈরি হলো সেই খাদ্য থেকে। অন্ন থেকে মানুষের প্রাণশক্তি হলো, মানুষ প্রাণশক্তি পেল। কোথা থেকে পেল? না, ভূমিতে যে ফসল ফলানো হয়েছে, সেই ফসল নিজের জীবন দান করে দিয়েছে। সে ধান গাছ সে নিজেকে অন্ত করে দিল, তার কাছে কেটে নেওয়া হলো। সে আনন্দের সঙ্গে চলে গেল হাস্কিং ফিল্ডে, ওখান থেকে হাস্কিং হলো, সে ওখান থেকে চাল তৈরি হলো, সে ওখান থেকে হাড়ির মধ্যে গিয়ে ফুটে গেল, সে ওখান থেকে
প্লেটের মধ্যে এসে মানুষের চামচে করে বা হাতে করে সে তার মুখে চলে গেল অন্য কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টের সাহায্যে। এই যে এত কিছু হলো, ওই যে সৃষ্টিটা ছিল সে অন্যের কাছে কনজিউমেবল হয়ে গেল। সে কি হলো না, সে অন্যের কনজাম্পশনের উপাদান হলো। অ্যামিবা, যখন আমরা এই মেডিসিনাল এগুলোর মধ্যে যাচ্ছি, ইউনিসেলুলার যেগুলো লাইফস আছে, প্রচুর ইউনিসেলুলার লাইফ অফ ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস। অ্যামিবা শুধু একটা ধরনের নয়, প্রচুর ধরনের আছে। এদের মধ্যে কিছু আছে তাদের শরীর থেকে রস বেরোয়, আমাদের যেমন স্যালাইভা হয়। একটা পাকা তেঁতুল বা তেঁতুল যদি জিভের কাছে কাউকে রাখা হয় আর সে যদি চোখ মেলে দেখে, তাহলে তার জিভ থেকে স্যালাইভা বেরোবে চান্স বেশি। কারোর হয়তো বেরোবে না, যার স্ট্রং সংযম আছে তার কিছুই হবে না, কিন্তু সাধারণভাবে সবার বেরোবে। এরকম ভাবে মানে যেগুলো লোভের বিষয়, লোভের বিষয়গুলো এভাবে লোভের দ্বারা আক্রান্ত হয়। মানুষের মধ্যে নানা ধরনের লোভ আছে, নরনারীর নানা ধরনের লোভ আছে। সেসব লোভে তাদের মধ্যে নানা ধরনের রসস্খলন। ঋষি বললেন, মনে রাখবে সপ্ত ধাতু, সপ্ত ধাতুর কথা মনে রাখবে। অস্থি, মজ্জা, রক্ত, রেত, মাংস, স্নায়ু, স্বেদ। স্বেদ হচ্ছে সোয়েট, ঘাম। এর যে কোনো একটা থেকে একটা হিউম্যান প্যাটার্ন তুমি পেয়ে যাবে। যে মনি স্ট্রাকচার, যে কোনো একজন মানুষের একটা মন, আমি বলছি না যে কারোর মনটাকে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে কেটে নিয়ে, কিন্তু হয়তো যখন এমন হলো, আহ, আমি এক জায়গায় দেখেছি আনক্লিন বডি পুলিশের কাছে যখন আসে, সেগুলো ওই বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ওরা সাপ্লাই দেয়। তাতে পুলিশের কিছু ইনকাম হয়, পুলিশ দপ্তর একটা চার্জ আছে, চার্জ করে মেডিকেল কলেজগুলো, সেই চার্জ পে করে সরকারি মেডিকেল কলেজ, আমাদের ক্ষেত্রে কিনতে হয়। তো সেখানে if you want to see the structure of the bone of a person, say for example একটা ফিমার বোন, বড় হার্ট, ফিমার বোন, ওই হাড়টাকে যদি করার দিক কাটা হয়, যখন ওই অর্থোপেডিক সার্জনরা সার্জারি করে, ওই করাত আছে, ওই ল্যাবের মধ্যে করাত আছে, করার দিক বিভিন্ন ধরনের করাত, ছোট বড় বড় ধরনের। এখন তো লেজার করাত হয়েছে, লেজার করার দিয়ে লেজার দিয়ে কেটে ফেলা হলো, শব্দ হলো না, কিছু হলো না, কিন্তু অ্যানাস্থেসিয়া করা থাকছে। ওর যে সেল গুলো, ওর ভেতরের যে সেল গুলো আছে, যেমন কাঠের ক্ষেত্রে বললাম যে ওক ট্রির কথা বললাম, গ্রিসলেয়ামের যে ওক ট্রি, সেই ওক ট্রিটাকে বলেছে একটা কারণ আছে। এই ওক ট্রিটাকে ধরুন একটা অনুমান করা যাক, সত্যের পথের এই মাসের এই ভিক্টোরিয়া দিকেও পড়ে থাকে। ঊর্ধ্ব মূল অবাক শাখ এস অশ্বত সনাতন তদেব শুক্র তদ্ব্রহ্ম তদেব অমৃতম উচ্যতে তস্মিন লোকাঃ স্মৃতঃ তৎ উ ন অতি এতি কাহচন। অঠোপনিষদে ইয়াম নচিকেতাকে বল। এই একই স্তোত্রটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকেও বলেছেন, একটু আলাদা, ওই ঊর্ধ্বমূল অধঃসাধক হচ্ছে। একটা স্থানে যারা কিছু সাধক, তাদের সামনে আলোচনা হচ্ছিল, এই প্রসঙ্গটি আলোচনা হয়েছে। এই অবাক্য শাখ আর অর্ধ শাখ, ঊর্ধ্বমূল অর্ধ শাখ, মূলটা উপরে আর শাখাগুলো নিচে। ঊর্ধ্বমূল, তার মূলটা উপরে। ধরে নিলাম ওখানে আমাকে একজন বললেন, তুমি আমাদের একটু ধ্যান শিখে দাও, তো ধ্যান শেখানো হলো অনেকক্ষণ ধরে।
সেখানে বলেছিলাম যে এই ঊর্ধ্বমূল অবাকসাগ অথবা ঊর্ধ্বমূল অধঃসাগ, তো ঊর্ধ্বমূল অবাকসাগই বলেছিলাম, কিন্তু মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, যে গাছটাকে উল্টে দাও। এত বিশাল গাছ, এত বিরাট ব্যাপার, ওর শিকড়ও সেরকম বিরাট, পুরো পাহাড়টাই ও হয়তো ভেতর থেকে আছে, একটা ফেটে ফেটে আছে, কিন্তু পাহাড়টা কিছু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। এটা ব্যালটিক সির একদিকে, সমুদ্রের একদিকে হচ্ছে সুইডেন, আর আরেকদিকে নরওয়ে। নরওয়ের গা ঘেঁষছে কিছুটা, বেশি না, নরওয়ের সঙ্গে ওই 18-20 কিলোমিটারের তফাৎ মাত্র জলের মধ্যে। তার মাঝখানে এই আইল্যান্ডটা, ও ক্লেম করে আমাদের, এও ক্লেম করে আমার, কিন্তু ওখানে কেউ কোনো সেনাবাহিনী পাঠায় না, নৌবাহিনী টাইনি আছে, এপাশে ওপাশে যায়, কিন্তু কিছু হয় না, ওখানে কাউকে ডিস্টার্ব করে না। ওটা যাদের, তারা ওটা বরাবরই এনজয় করছে, তাদের মালিকানা। যেটা হয়, তাহলে অনুমান করুন ওর শিকড় গুলো সব উপরে আছে। একটা বিশাল গাছ, আমাদের বোটানিক্যাল গার্ডেনে যে পুরোনো গাছগুলো আছে, ওরকম প্রায় 8-10টা যোগ করলে এত বড় হতে পারে, সেরকম। তার যে ট্রাঙ্কটা আছে আর যে ডালপালা গুলো আছে, ওগুলো সব নিচে। কিন্তু ওগুলো যদি ডালপালার মতো থাকে, কি করে সবার মধ্যে ভগবান যাবে? একজন বললেন তিনি তো দ্রষ্টা, সাক্ষী আর চেতন, এই 3 রূপে থাকেন, সত্যের পথে একবার লেখা হয়েছিল। তাহলে কি করে হবে? হ্যাঁ, হবে। কিভাবে হবে? এই যে নিম্নে তিনি আছেন, কিভাবে আছেন? এই মানুষ, গরু, ছাগল, কীট পতঙ্গ, গাছপালা, হার্বস, শ্রাবস, ট্রিজ, এই যা কিছু আছে, এই যা কিছু আছে সবই ওই যে কল্প বৃক্ষ, সেই কল্প বৃক্ষেরই নানা অঙ্গ সেখানে ছড়িয়ে আছে। কিভাবে ছড়িয়ে আসে? তা বললেন, হে ভূষণ, তোমার যে মহাসত্য, এই মহাসত্যকে তো তুমি ঢেকে গেছো হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য অপিহিতম মুখম। ভূষণ তৎ ত্বং অপাবৃণ, অপাবৃণ সত্য ধর্মায় উচ্চতে। এক জায়গা আছে উচ্চতে, এক জায়গা আছে সত্য ধর্মায়। উচ্চতে তাই ধরে, সত্য ধর্ম বলা হচ্ছে, বা আপনি অনুমান করছেন। বিষয়টা কি আছে? একটা সোনার কলস আছে, বিশাল। ধরে নিন এই পৃথিবীটা একটা সোনার কলস, ওর মধ্যে সব ভগবান সমস্ত সত্যটাকে ওর মধ্যে ভরে ভরে দিয়েছে, আর ওর মুখটাকে বন্ধ করা আছে। এখানেই অক্সফোর্ড ডিকশনারি তর্জমা দেখলে দেখবে, অ্যাস্থেটিক্স এন্ড স্পিরিচুয়াল, এদের মধ্যে সম্পর্কটা কি আর তফাৎটা কি? অ্যাস্থেটিক্স বর্ণনাটা কি না, আমাদের যে ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, 5টা জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই 5টা জ্ঞানেন্দ্রিয়, আমরা এই দিয়েই সব কাজ চালাচ্ছি। নাসা বললেন মঙ্গলের একটা দিক যেখানে ইন্ডিয়া নামার চেষ্টা করেছিল, নেমেছিল, যদি লাইফ থাকে ওই দিকটাই থাকবে। সেখানে একমাত্র ইন্ডিয়া এখন পর্যন্ত ল্যান্ড করেছে, অন্যদিকে কেউ করেনি। আনফর্চুনেটলি আমাদের ওই ল্যান্ডার ফেরত আসতে পারেনি,
কিন্তু সে যা ছবি পাঠিয়েছে তার থেকে এখন মনে হচ্ছে ওখানে কোথাও না কোথাও জল বা বরফ আছে। বরফ থাকলে জল, আর জল থাকলেই জীবন। এটা সোজা ম্যাথমেটিক্স। তা বললেন যে তোমার এই যে মহাসত্য, তোমার সত্যটা আবার কি? আমরা যা চোখে দেখছি সেটাই তো সত্য। আর কিছু ওই ছোটখাটো পাড়া সায়েন্টিস্ট আছেন, তাদের সব নানা রকম অ্যাসোসিয়েশন আছে। তাদের জীবনে কারোরই কোনো সায়েন্টিফিক অ্যাক্টিভিটি আছে বলে তো শোনা যায় না, কিন্তু তারা সায়েন্টিস্ট বলে ক্লেম করে। তারাই সব এসব আন্দোলন করেন যে সায়েন্স অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটি দুটো কনফ্লিক্টিং। যারা প্রকৃত সায়েন্টিস্ট তারা প্রায় সবাই স্পিরিচুয়ালিটির দ্বারস্থ হয়েছে। The greatest scientists of the world have all, or almost all, taken recluse and refuge in the spirit of the divine. The Parashar এটাকে লিখলেন, বললেন যে একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক দিয়ে এই মহাবিশ্বে ভগবান একটা বৃত্ত তৈরি করেছে। এই বৃত্তটা হলো একে অপরের নির্ভরশীল করে দিয়েছে। একটা জীবন কখনো অ্যালোন বাঁচতে পারবে না। অনেক অনশনের ইতিহাস আছে পৃথিবীতে। অনশন ইনফাইনাইট কাল ধরে হয় না। আমাদের যোগশাস্ত্রে বাবাজি মহারাজের কথা আছে, ইজ দেয়ার ইন দি, উনি শূন্য অবস্থায় আছেন। যারা পরবর্তীকালে হিস্টোরিক্যাল মানে স্পিরিচুয়ালি লুকড অ্যাট হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড, বাবাজি মহারাজ সেখান থেকে আছেন। জ্ঞানগঞ্জে ওনাকে পাওয়া যাবে। এবার জ্ঞানগঞ্জ, গঞ্জ মানে তো হাট, ওনাকে কোন হাটে কে পাবে? কেউ পাবেন? এ হাট সে হাট নয়, এটা অন্য গঞ্জ। এটা উপলব্ধি অনুভব যার হবে সে বুঝবে এটা ব্যাপারটা কি। ব্যাপারটা কিছুই নয়, এটা একটা জ্যোতির্ময় লোক, সেখানে বিচরণ করা যায়, সেখানে থাকা যায়। সেখানে যারা আছেন, যে সমস্ত প্রাণ আছেন, সেই প্রাণের কাছে আকুতি আসে, সেখানে গেলে দেখা যাবে। এটা একটা উদাহরণ দিচ্ছি সবার জন্য। এটা শ্রী অরবিন্দের লেখার মধ্যে আছে, আমি শুধু একটা অংশ সেখানে পড়ছি, একটা লাইন জাস্ট পড়ছি। এটা হলো বুক অফ যোগা। এটা সাবিত্রীর আসবার পটভূমি তৈরি হচ্ছে। সাবিত্রী আসছে, সাবিত্রীকে তার অশ্বপতি সে সাবিত্রীকে ডেকে আনছে, আহ্বান করছে। সে জগন্মাতার কাছে আহ্বান করছে, হে জগন্মাতা, তুমি আবির্ভূত হও। অশ্বপতির যোগটা কেমন? আমাদের পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে যে অষ্টাঙ্গ সাধন আছে, অশ্বপতির যোগটা পুরোপুরি অষ্টাঙ্গ সাধনের যোগ। পতঞ্জলি মহারাজ বললেন প্রথমে কি? সমাধিপদ। সমাধিপদের পরে হলো সাধন পদ। সমাধিপাদ দিয়ে শুরু, সমাধিপাতে শেষ হয়ে গেল না। সমাধিপাদ দিয়ে শুরু, তারপরে হলো সাধন পদ। সমাধিপাতের পরে যে সাধন পদ হলো, রবীন্দ্র বলছেন জ্ঞান নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি ইহ অষ্ট অঙ্গানি সাধন সম্পৃক্ত। এটা সাধন পদে এসে বললেন। সমাধিপাদে দিয়ে শুরু হলো। কিভাবে সমাধিপাদ দিয়ে শুরু হবে? স্বামী বিবেকানন্দ বললেন থাউজেন্ড আইল্যান্ড পার্কে যারা তার কাছে মেডিটেশনের জন্য চারদিক দিয়ে জড়ো হয়েছে, যে কজন সিরিয়াস
অল্প কয়েকজন সিরিয়াস, অনেক লোক তার মিটিং অ্যাটেন্ড করছে, সিরিয়াস মাত্র কয়েকজন। তারা আসলো, তারা ছিল, বললেন উইল্ড ইমাজিনেশন, উইল্ড, WILLED, উইল্ড ইমাজিনেশন। উইল্ড ইমাজিনেশন কি? তুমি আগে একটা অনুমান করো। কিরকম অনুমান? না, তোমার ভেতরে যে উইল ফোর্স আছে ভগবানের দিকে, সেই উইল ফোর্সটাকে রিওরিয়েন্ট করে এবার তুমি অনুমান করো। কেমন করে করবে? না, তুমি ভগবানকে তোমার মতো করে ভাবো। তুমি কি ভগবানের কথা শুনেছো? হ্যাঁ, শুনেছি। কিভাবে শুনেছো? আমি লোকের মুখে শুনেছি, কারোর মুখে শুনেছি, পিতা মাতা বা ফ্যামিলিতে গ্র্যান্ডফাদার বা কারোর কাছে শুনেছি। তাহলে তিনি কেমন শুনেছো? না, তিনি এরকম, তিনি অবতার হন, তিনি এটা হন, ওটা হন। এবার তাকে একটা বেছে নাও। কেউ হয়তো বললেন, হ্যাঁ শুনেছি, তিনি তো নির্বিকার, নির্বিশেষ, কোন রূপ হয় না। ওইটাই, ওই জন্যই তো বললেন ঊর্ধ্বমূল অবাক্য শাখ, তার মূল রয়েছে সেই মহাকাশে, আর তার শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে আছে। শাখা প্রশাখা কেমন? ডালপালা কেমন? মোটা মোটা কাঠ? কিচ্ছু না, যেন বায়ু। শাখা প্রশাখা পত্রাদি কেমন? না যেন বায়ু, খম, আকাশ, আকাশের পটভূমিতে বায়ু। ভগবান কিভাবে তোমার মধ্যে আছেন? না, ওরকম ভাবে ইনভিজিবল হয়ে আছে, তার কোনো ফর্ম নেই। তাকে তুমি কেমন ভাবে জানতে শুরু করো? এবার ঋষি তাকে এই বলছেন, পতঞ্জলি মহারাজ তাই বললেন যে তুমি আগে তাকে সমাধিপাদে তার সঙ্গে আগে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করো। তুমি সাধনে বসেছ, ভগবানের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটাকে অন্তরে, প্রাণের মধ্যে, মনের গভীরে, হৃদয়ে তুমি সম্পর্কটা স্থাপন। অর্জুন বললেন তমেব মাতা চ পিতা তমে, অনেক কিছু বললেন, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার মাতা, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার সখা। আবার বললেন দ্রবিণম করবে, তুমি আমার সবকিছু। ওটা তখনও অর্জুনের সেই অবস্থা হয়নি যখন বললেন, সেই অবস্থা পরিণামে হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট কোনো ভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন আসিস, রবীন্দ্রনাথ বললেন ভালোবাসি তাই আসি। কিসের সম্পর্ক? ভক্ত ভগবানের ভালোবাসার সম্পর্ক। ভালোবাসা। একজন সাধক আরেকজন সাধক সম্পর্কে ইঙ্গিত দিলেন, as if like motherly. She is so motherly. Motherly মানে she's got a concern. কিরকম কনসার্ন? না চাইতে জেনে যায় যে সে হলো মাদার। The baby has not cried. But the mother understands the baby has a cause to cry. If that happens, then the person can be called mother. What is a corporatization? Corporatization-এ যে থিওরিটা আমরা দিয়েছি, মাদার লিডারশিপ, এটি হলো the consciousness of a mother. You have to preempt within the organization, in the society, in the nation, in the world. You have to act as a prophet. You elevate yourself from the dust of the incidents. প্রতিটা ঘটনার মধ্যে একটা ধুলো ময়লা থাকে, ডাস্ট থাকে।
হিউম্যান ইন্টারাকশন সব জায়গাতে যেন ডাস্ট থাকে, ধুলো ময়লা থাকে। অনেক কিছু ভালো, তার মধ্যে একটুখানি একটু একটু ধুলো ময়লা এসে যায়। So you remove all this to make it clean. এই যখন ক্লিন হয়ে যাবে তখন এই উইল ফোর্সটা জেগে উঠবে। এই যখন উইল ফোর্স জেগে উঠবে তখন ইউ ক্যান ভিজুয়ালাইজ। অ্যামিবার মধ্যে কে আছে কেউ জানে না, কে জানে কে পড়তে পারে অ্যামিবার মন। কিন্তু তার প্যাটার্নটা, there are people who have observed the pattern, এবং তারা এই অবজার্ভ করবার পরে অনেকক্ষণ ধরে অনেকদিন ধরে অবজারভেশনের পরে দেখেছে যে সেল তার মধ্যে একটা সেল তার মধ্যে অনেক কিছু আছে যেগুলো দিয়ে সেই সেলটা would have existed otherwise। ওই কোষটার মধ্যে অনেক প্রবণতা আছে, এই প্রবণতাগুলো দিয়ে সে অন্যভাবে থাকতে পারে। যে ধান গাছটা ধান থেকে চাল হয়ে, তার খোসা থেকে তেল হয়ে মানুষের জীবনটাকে সাস্টেন করে চলে গেল, সে পরে কি হলো? পরশ্বর বললেন এই স্বল্প মেয়াদ, দীর্ঘ মেয়াদ, মধ্যম মেয়াদ, এরকম করে বহু জীবনের পরে যখন মানুষের আসলো, এটি হলো যাকে ক্রম পরিণত। আরেকটি হলো বিপরীত ক্রম। বিপরীত ক্রম কি না, সে সরাসরি মানুষ হয়ে মানুষের ফর্মে, মানুষের অবয়বে, মানুষের চেতনায় আসলো, কিন্তু সে এবার বিপরীত দিকে চলে গেল। কিভাবে গেল না, পরশ্বর বললেন তোমার চিন্তা, তোমার মনের বাসনা, তোমার মনের ক্রিয়া, এগুলি তোমার পরবর্তীটাকে স্থির করে দেবে। তোমার চিন্তা, তোমার মনের বাসনা থেকে তোমার কর্ম তৈরি হবে। কর্ম সবগুলো হয়তো কর্মে পরিণত হবে না, অনেক চিন্তা আছে কর্মে পরিণত হবে না। এটিকে শঙ্করাচার্য একটা ব্যাখ্যায় বলেছেন, শঙ্কর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে সত্য রজ তম, সত্য রজ তম তামসিক। শঙ্কর বললেন রজ এবং তমের মধ্যে ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স হলো দুটোই একই, রাজস্বিক আর তামসিক দুটো জিনিসটা একই, এটা ফান্ডামেন্টাল তফাৎ আছে। রাজস্বিক যে, সে হচ্ছে ডেমনিক, সে ঠিক করলো ওকে মেরে দেবে, সে সত্যি সত্যি মারবার জন্য ছুরিটা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে মারতে যাবে, তার মধ্যে এনার্জি আছে, ডাইনামিজম আছে, শক্তি আছে। তার মনে হয়েছে মেরে দেবো তো মেরে দেবো, হয়তো পারবে হয়তো পারবে না, যাই হোক, কিন্তু সে এগিয়ে যাবে। আর তামসিক কি, যার মনের মধ্যে অসংখ্য কুচিন্তা আছে, কিন্তু তার শক্তি, সামর্থ্য, মনের মনের শক্তি, তার সেই উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষমতা, ওই খারাপ জিনিসগুলোকে খারাপ কার্যের মধ্যে রূপায়িত করা, এগুলো সে সামান্য সামান্য পারবে, আর বেশিরভাগ পারবে সে ওই ঘুমিয়েই থাকে, ইনডোলেন্ট হয়ে থাকে। শঙ্কর বললেন যেখান থেকে স্বামীজি ওই রজগুণ ডবল ডোজ নিয়েছেন, শঙ্কর বললেন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে জীবনে রজগুণের একটা সাহায্য দরকার। কারণ সত্যগুণটা হচ্ছে সত্য, একটা নিরাসক্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রীয় একটা মানুষ। এবার তার মধ্যে যদি ডাইনামিজম না থাকে, তাহলে তম সঙ্গে সঙ্গে এসে তার ভেতরে ঢুকে যাবে। তম হলো যেমন ভাইরাস, ভাইরাসের মতো সত্য যদি এক রেস্ট থাকে, তম তার মধ্যে ঢুকে যাবে, তখন সত্যগুণী একটা মানুষ, আদারওয়াইজ
অল ওকে, কিন্তু সে তমগুণে পরিণত হয়ে যায়। শঙ্করাচার্যের এই ব্যাখ্যা ভগবত গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে দুটো শ্লোক আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তার ইঙ্গিতটা হচ্ছে। এবার পরশ্বর যেটা বললেন, এই যে রিভার্স, রিভার্স কি? মানুষ হিসাবে তুমি অনেক উচ্চে উঠেছ, কিন্তু তোমার মধ্যে নিম্ন ধরনের চিন্তা আছে, নিম্ন ধরনের ছোট ছোট চিন্তা। অরবিন্দকে বলেছেন পেটিনেস, স্মলনেস, পেটিনেস অ্যান্ড মিননেস। সে অরবিন্দ বললেন pettiness, smallness, and meanness are the essential things of human being to become indolent. তামসিক কেন হয়? এই কারণে হয়। উনি বললেন এটা সাবিত্রীর আহ্বান হচ্ছে, একটা ভয়েসের সঙ্গে কনভারসেশন হচ্ছে অশ্বতী। অশ্বতী চাইছে এই জগন্মাতা তুমি আবির্ভূত হও, তুমি জগতের কাছে সেই গাইডেন্স দাও, যে গাইডেন্সের দ্বারা জগৎ তোমাকে জানতে পারে। অশ্বতীর যোগ শুরু হয়েছে, অশ্বতীর সমাধি অবস্থায় যোগ। পতঞ্জলি যে সমাধিপাত বললেন, সেই সমাধিপাত এখন অশ্বতীর সাধন চলছে। এই সাধনে তিনি ইয়াম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এগুলো সব পর্ব পেরিয়ে গেছে। ধারণা, ধ্যান, সমাধি। এই ধারণা ধ্যানের পরে গিয়ে আবার তিনি নতুন করে সমাধিতে স্থিত হলেন। সমাধিতে যখন স্থিত হলেন অশ্বতী, তখন তার যে আকাঙ্ক্ষা, যে প্রার্থনা, সেই প্রার্থনার উত্তর আসছে। The voice replied, "Remember, why thou canst thou can find out thy soul, recover thy hid self in silence, seek God's meaning in the depths of your heart. Then the mortal nature shall change to the divine." ওই ভয়েস অশ্বতীকে বলছেন, তুমি কি পারবে না? তুমি পারবে। কি পারবে? উইল্ড ইমাজিনেশনটা সে কি করবে? সে উইল্ড ইমাজিনেশন করবে, ফাইন্ড আউট দাই সোল, রিকভার দাই হিড সেলফ। হিড সেলফ যেটা হাইড আউট হয়ে আছে, যেন লুকিয়ে আছে। ওই যে একজন সাধক বলেছেন সত্যের পথে রেফারেন্স দিয়ে, দ্রষ্টা, সাক্ষী, চেতন। কেউ যদি দ্রষ্টা হতে চায়, সাক্ষী হতে চায়, চেতন হতে চায়, সে করতে গেলে গাছের ডালে বসে দেখবে, তাকে সাথে সাথে থাকবে। সে তো সাথে সাথে থাকবে। কোথায় থাকবে? সে হৃদয়ের মধ্যে থাকবে। তাহলে সেখানে থেকে কি দেখবে? সে মনের মনের বিচরণটা দেখবে। The divine will see the flavor of the mind. মাইন্ডের ফ্লেভারটা সে দেখবে। মন কোন দিকে যাচ্ছে, মন কোন দিকে যেতে চাইছে, মন কি চাইছে, ও দেখছে। কে দেখছে? একজন আউটসাইডার সেখানে বসে আছে। তিনি মন দেখছেন না, তিনি কিছুই দেখছেন। তিনি লুকিয়ে আছেন, তিনি দ্রষ্টা, সাক্ষী, চেতন কোনোভাবেই নেই। আছেন কিন্তু নেই। তিনি জাগ্রত হতে পারেন। তিনি কখন জাগ্রত হবেন? সাধক যখন তাকে জাগে।
সাধক যখন তাকে জাগায় তখন তিনি জাগ্রত হন। তন্ত্রের যখন মণ্ডলী হয়, তন্ত্রের মণ্ডলীর মধ্যে একটা অনুমান করুন, তন্ত্রের মণ্ডলী হচ্ছে, এবার চেতনার জাগরণের স্তরগুলো বলা হচ্ছে। মূলাধারে তিনি মাতৃরূপা, প্রাইমোর্ডিয়াল মাদার ইংরেজিতে বলা হচ্ছে, তাকে জাগাতে হয়। মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, এই দুটি হলো মেটেরিয়াল, তাকে বলা হয় অন্নময়। পঞ্চকোষ, বাইরের মাত্রা হচ্ছে অন্নময়। অন্নময় কোষ বাইরে, আউটারমোস্ট লেয়ার, কিসের লেয়ার? চেতনার লেয়ার। এটা এমন কিছু নয় যেখানে আপনি লেয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন, অনুভব করতে হবে, অনুমানে জানতে হবে, উইথ ইমাজিনেশন করতে হবে। এই অন্নময় কোষ থেকে প্রাণের শক্তি আসে। পরমেশ্বর বললেন, মনের অবস্থা যদি নিম্নগামী হয় তাহলে প্রাণের চাঞ্চল্যটা নিম্নমুখী তাপ হয়ে যাবে। তখন প্রাণ কোন দিকে চলে যাবে, শক্তিটা কোন দিকে দেবে, আর তখন কারা জেগে উঠবে? তো যত দস্যুগুলো আমাদের মধ্যে আছে সবগুলো জেগে উঠবে, সমস্ত দৈত্যগুলো জেগে উঠবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাদক, মাৎসর্য, এই শত্রুগুলো সব জেগে উঠবে। কেন না? বহির্মুখী নতাদিতি, বাইরে থেকে যখন ভেতরে তাকানো হচ্ছে, বাইরের দৃষ্টি, অ্যাস্থেটিক দৃষ্টিটা এখানে এসে থেমে গেল। চক্ষু, কর্ণ, নাচিকা, জিহ্বা, ত্বক, এর যে বাইরের সেন্স, তাই দেখে অ্যাস্থেটিক্স অর্থাৎ কবি সাহিত্যিকদের ওই পর্যন্ত গতি। সেটাকেই তারা ভাববে যে এটাই সব, এটাই তাদের কাছে সত্য। কেন? ওটা তো চকচকে সুবর্ণ, সোনার কলস, ওটা সোনার কলস, ওটা এতটাই চকচকে যে ভেতরে যিনি আছেন তার থেকেও বেশি চকচকে। তাই সব অভিভূত হয়ে যাবে, আহা কি সুন্দর। আর ভগবান যখন কৃপাবশত ওই হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্য অভিহিত মুখম, এটাকে যখন উনি অপাবৃত থেকে রাজি হবেন, উন্মোচন করতে রাজি হবে, উন্মোচন কে করবে? তৎ ত্বম কুশল। এই জগৎময় যে মহাসত্য আছে তাকে উন্মোচন করবেন ভগবান নিজে। সেই তিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি কুশল রূপে উন্মোচন করবেন। তোমার মধ্যে যেটি আছে তাকে কে উন্মোচন করবে? ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট। তোমাকে অভাবৃণ হতে হবে। কিভাবে? সেটাই উনি বললেন, ফাইন্ড আউট দাই সোল, রিকভার দাই হিড সেলফ, in silence seek God's meaning in thy depth of heart. Then the mortal nature shall change to the divine. তোমার হৃদয়ের মাঝখানে মধ্যে যে সত্য, যে মহাসত্য আছে তাকে তুমি উন্মোচন করো, জাগিয়ে তুমি। তন্ত্রে রাখার কথা বললাম, এটি আমাদের যারা তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে যারা লিখেছেন তাদের কাছেও পাবেন, কিন্তু আসলটা পাবেন সার্জন উড্রপ, তিনি 30 বছর ধরে এখানে আমাদের
তন্ত্রের আচার্যদের কাছে থেকে গেলেন অধ্যাপনা ছেড়ে, লন্ডনের অধ্যাপনা ছেড়ে। প্রিন্সিপালস অফ তন্ত্র লিখলেন, আর একটা লিখলেন দ্য সার্পেন্ট পাওয়ার, খুব পপুলার হলো, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পপুলার বই দ্য সার্পেন্ট পাওয়ার। এই দুটো হলো তন্ত্রের সেরা বই সারা পৃথিবীতে এখন। লিখলেন এটা উনি হিমালয়ের কয়েকটা তন্ত্রের আঁকড়া থেকে কালেক্ট করছে। হি ওয়াজ এ পার্ট অফ দ্যাট অলসো। ভোলাদাস স্বাধিষ্ঠান থেকে মণিপুরে যখন চেতনা জাগছে, এটা একটু প্র্যাকটিক্যাল সাধনার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু ইঙ্গিতে, তো সবার এটা ঠিক নয়। যিনি অ্যাডাপ্ট করতে চান ফর হিম অর হার। মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর, এই তিনটে যখন হলো, মূলাধার আর স্বাধিষ্ঠান হলো অন্নময় ক্ষেত্র, মণিপুর হলো প্রাণময় ক্ষেত্র। সাধারণত যিনি যোগী ধ্যানী তার ক্ষেত্রে একটু আলাদা হয়ে থাকে, তার ক্ষেত্রে স্বাধিষ্ঠানের প্রবলেম থাকবে না, কামশক্তির প্রভাব সেখানে থাকবে না। সেটি তখন আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তিটা হয়ে যাবে আমাদের অধ্যাত্ম শক্তিতে রূপান্তর। রামকৃষ্ণদেব বলেন মন ঘুরিয়ে দাও, ওটা হলো ইন্দ্রিয় শক্তি থেকে অধ্যাত্ম শক্তি। আমি ওইসব ডিটেলসে যাচ্ছি না। যখন মণিপুরে চেতনা আসবে তখন প্রাণশক্তিতে আসবে, অন্নময় কোষ থেকে প্রাণময় কোষ। কিভাবে হলো? ধান গাছটা তো শুকিয়ে গেল, মরে গেল, তার ধানটা চাল হয়ে গেল, ভাত হয়ে গেল, খোসাটা তেল হয়ে গেল, মানুষের পেটে চলে গেল। ও প্রাণশক্তির আধার হয়ে গেল, ও কিন্তু প্রাণশক্তির আধার হয়ে গেল। ও কি করলো না, নিজেকে বলিদান দিল। পরাশর বলছেন ও যে বলিদান দিল, ও এবার নিজেকে উন্নত করল। ও আগের জীবনে যা ছিল তার থেকেও এগিয়ে আসে। স্বামী অবেদানন্দ যে মরণের পারে লিখেছেন, তার যে এসেনশিয়াল যে বেসিস, সেই এসেনশিয়াল বেসিসটা হচ্ছে পরাশর সংহিতার বেসিস। পরাশর সংহিতার উপরে ভিত্তি করে ওটা করে। আত্মার যে জাগরণ এবং বিভূতিভূষণ এটা নিয়ে একটা উপন্যাসও করেছে। হায়বার যখন এই জাগ্রত অবস্থা আসবে, তখন কারা আসবে? তারাপীঠে বামদেবের সাধন সময়কার কথা অনেকে লিখেছে। আমি কারোর নাম বলছি না, কোনো লেখকের একটা খুব বিখ্যাত লেখা, কন্ট্রোভার্সি তৈরি হয়েছে। যাই হোক, বামদেবের যখন সাধন চলছে, যখন উনি মহাশ্মশানে সাধন করলেন, একটা দিন যখন প্রথম দিকে উনি ওখান থেকে চলে এসেছে মহাশ্মশানে সাধন করে, সেদিন তিনি সাধনের ধ্যান তন্ময় হয়ে গিয়েছে। আর দুজন ওকে খুঁজতে খুঁজতে আসছে, এসে এত তারা সমস্যায় পড়ে গেল, দূর থেকে দেখে পালিয়ে চলে গেল, কোনো মতে পালিয়ে আসে। কি দেখলো? উনি বসে আছেন ওই শিমুল গাছটার নিচে, ধ্যান করছেন। পরে পাশের গাছটায় ওনার আসন তৈরি হল। চারদিক দিয়ে সমস্ত যতগুলো বিষধর ছিল সব চলে এসছে, কিন্তু একটা গণ্ডির বাইরে সবাই আছে, চারদিকে ভিড় করে আছে, অসংখ্য চলে এসে সব চারদিকে ভিড় করে আছে। আর যত কটা ভূত প্রেত ছিল সব চলে এসে ওখানে দাবাদাবি করছে চারপাশে। কাছে কেউ আসতে পারছে না, পারবে না, কাছে কেউ ঢুকতে পারবে, কিন্তু সব চলে এসছে। উড্রব লিখলেন যে when your consciousness is heading towards a transcendence, your internal domain shall pose the highest threat to it. তাই হয়।
কি হবে? ধ্যানে যখন আপনি গভীরে চলে যেতে চাইবেন, এইটুকু জায়গায় এই দশাঙ্গুলাম, মণিপুর থেকে অনাহত, নাভিপদ্ম থেকে হৃৎকেন্দ্র, এই যে চেতনার জাগরণ, সবচেয়ে ডিফিকাল্ট ফেজ হচ্ছে এইটা। কি হবে? যত প্রাচীন কথা মনের সব চলে আসবে, যত ইতিহাস ভূগোল মনের মধ্যে আছে সব চলে আসবে, স্মৃতি উজাড় করে দেবে। শুধু তাই না, স্মৃতি জ্যান্ত হয়ে উঠবে। যত সাধক স্ট্রং হবে, স্মৃতি তত স্ট্রং আক্রমণ করবে। স্মৃতি তখন জীবন্ত হয়ে উঠবে। কেন? সব কটা প্রাণশক্তি পেয়ে গেছে। আপনি অন্নময় অবস্থা থেকে এবার প্রাণময়ে প্রবেশ করছেন। প্রাণময়ে যখন জাগরণ শুরু হবে, তখন যেগুলি প্রাণের, যেগুলি প্রাকৃত প্রাণ, সেগুলো আগে আসবে। Amoeba as a consumable will help you in the preparation of your antibiotics, and it will give up itself, and the cause of that করে কি হবে? তা সে ওই চারপাশে জিলোটিনটা তৈরি হবে। ওই জিলোটিনটা কি করবে না, ভেতরের ওই অ্যান্টিবায়োটিকের যে কন্টেন্ট, তার মধ্যে 10 লাখ হয়তো ভাইরাস আছে, এই ভাইরাসটাকে সে রক্ষা করবে। ওর যে জিলোটিন আছে সেটা দিয়ে সে রক্ষা করবে। রক্ষা করে মানুষের গলায় যখন গেল, ওটা গলে গিয়ে আবার হয়ে গেল। সেখানে কে ঢুকলো? ওই ইউনিসেলুলার ও ঢুকলো, আর ওর সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাস গুলো ঢুকলো। এখন বডির ভাইরাসের সঙ্গে সে ফাইট করে, যুদ্ধ করে। এই যে কনটেক্সটটা হলো, এই কনটেক্সটে একজন পেলো, একজন দিল। ওই ধান গাছটা সে নিজেকে দিল, এই মানুষটা সে তাকে পেল। ও দিয়ে ওর ট্রান্সেন্ডেন্স, ওর নেক্সট ইট অ্যাসেন্স, ও পরবর্তী উন্নতিতে চলে গেল। আর যে পেল, সে পেয়ে সে স্থিতাবস্থায় থাকলো। এবার তার প্রাণশক্তির ব্যবহারের উপরে তার নির্ভর করবে। ও প্রাণশক্তি আহরণ করলো, আপাতভাবে প্রাণশক্তিকে খরচ করবে সবসময় তার নেগেটিভ এলিমেন্টস। ও সবসময় তাকে প্রাণশক্তিকে খরচ করে ফেলবে, শক্তি ক্ষয় করিয়ে ফেলবে। এবার যখন তার মধ্যে ইয়াম সংযম আসলো, তার মধ্যে মনের দৃঢ়তা আসলো, ভগবানের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগলো, একটু একটু করে ভক্তিটা জাগলো, পাকা হলো, ভগবানের জন্য ভালোবাসা তৈরি হলো। এইবার সে মনের অঙ্গনে যায়, হৃদকেন্দ্রে সে মনের অঙ্গনে যায়। দিয়েই প্রবলেম হলো, যেই হৃদকেন্দ্রে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে মহামায়ার জাল এসে গেল। মহামায়ার জাল এসে তাকে মায়ার দিকে টেনে নিয়ে চলে। কত সব আপনজন আছে, সব আপনের দিকে নিয়ে চলে গেল। সমস্ত সব যেন আপন। ভগবান সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি, অথবা 3 নম্বর, 4 নম্বর, 10 নম্বর, যা একটা নম্বর হয়ে যাবে, 1 নম্বর থাকবে। যদি কারোর ক্ষেত্রে ভগবান 1 নম্বর হবেন, একমাত্র কখনো হবে না। আর যদি সেটি একমাত্র না হয়, তাহলে স্পিরিচুয়াল জার্নি ওইখানেই শেষ, এর বাইরে যাবে না। যে যাই বলুক যাবে, যত ব্যাখ্যাই হোক না কেন, কোনো ব্যাখ্যা তো হবে। শঙ্কর বললেন, এই সময় তোমাকে এটা জানতে হবে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। দৃঢ় প্রত্যয় যদি এখন হয়ে উঠে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, তোমার কাছে এই মুহূর্তে জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, ভগবানই একমাত্র সত্য। আর সব দেখছো, সব ক্ষণিকের জন্য, সাময়িকের, যেন নানা রকম the dice of your play in the world। ভগবানকে এখন ধরতে যদি পারো, এগিয়ে চলো। যে ভগবানকে ধরবে সে বিজ্ঞানময়ে প্রবেশ করবে। মনোময়ের আবেশ হচ্ছে আবিষ্টতা, delusions, passion বলে যা বলা হয়। Passion is a dangerous thing for spiritual world.
যার ভেতরে প্যাশন আছে কখনো ট্রান্সেন্ডেন্স হবে না। Passion is always targeted towards the things of the world or derived things from the world. এগুলো হচ্ছে আমাদের ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন আমাদের শিখিয়েছে। ভারতবর্ষ এগুলো শেখায়নি। ভারতবর্ষ শিখিয়েছে ভগবানকে একমাত্র করে তোলা। ওটা হচ্ছে ডিভোশন। ভগবানকে একমাত্র হচ্ছে ডিভোশন, লাভ ফর গড। লাভ ফর গড তখন আমাদের কণ্ঠে এবং আজ্ঞাচক্রে চেতনা প্রবেশ করবে, বিজ্ঞানময় কোষ জাগ্রত হয়ে যাবে। বিজ্ঞানময় কোষ যখন জাগ্রত হয়ে গেল, এবার ক্রমে আনন্দে প্রবেশ করবে। আনন্দময় ব্রহ্মানন্দ কি, তার জগদানন্দ বিষয়ানন্দ যখন শেষ হয়ে গিয়েছে, জগদানন্দ বিষয়ানন্দের মধু যখন শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন হবে ব্রহ্মানন্দ। ভৃগু ঋষি বললেন মধুবিদ্যা। ভৃগু ঋষি আসলেন সপ্তর্ষি মণ্ডলীতে, বললেন মধু, ভগবান মধুময়। ভগবান কেমন? না মধুময়। কি সেই মধু? না তার স্মরণে মধু, তাকে বরণে মধু, তার সবে তো মহাপ্রভু তাই মধুরণ 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 করলেন। ভগবানের উপলব্ধি যখন আসবে, তখন অন্তর আনন্দিত মধুময় হয়ে যাবে। It's not that honey which you taste, it's a nectar which has got a different realization within it. এই মধু হচ্ছে ব্রহ্মানন্দের মধু। ব্রহ্মানন্দের মধুই হচ্ছে আনন্দময় কোষ, ভগবানের আনন্দময় প্রকাশ। সাধনের উদ্দেশ্য হলো সেই আনন্দময়টাকে জানা, আনন্দময়কে জীবনের মধ্যে প্রকাশিত করা, জীবনে সেই আনন্দময়কে ফুটিয়ে তোলা। যিনি ভগবানকে বরণ করবেন, ক্রমে ক্রমে ভগবান এক নম্বরে চলে আসবে। আর তারপরে যদি কৃপাবশত ভগবান তার কাছে কৃপা করেন তাকে, আর সে যদি ভগবানের কাছে নিজেকে শরণ নেয় সম্পূর্ণভাবে, অন্য কোনো আবিলতার মধ্যে না গিয়ে, তাহলে তিনি তাকে সেই আনন্দ ব্রহ্মের কাছে নিয়ে যাবে। আনন্দময় ব্রহ্ম, আনন্দময় কোষ সে পেয়ে যাবে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় থেকে পরিণামে আনন্দময় কোষে সে পৌঁছে যাবে। হে প্রভু সচ্চিদ আনন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, যিনি সাধন পথে এগিয়ে যেতে চান, তার প্রতি কৃপা বর্ষিত হোক। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। मनोसि प्रतिष्ठिता आविहि आविहि मेदि वेदस्य मानिसः श्रुतं मे मा प्रहसिः। वेदस्य मानिसः
अनेनोदितेन अहोरात्रां संददामि ददामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारामवतु अवतु मामवतु वक्ताराम् अवतु वक्ताराम् शांति 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 ओम आप्यायन्तु मम अंगानि वाक् प्राणचक्षुः आपायन्तु मम अंगानि प्राणचक्षुः श्रोत्रमातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि उपनिषदाम् सर्वो अहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकारो अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शांति 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 पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 सहनवतु सहनौ भुनक्तु कर्मवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो शांति 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 श्रावणमित्रः शम्भरुणः श्रावणो भवति हरिओ
Om Namo Bhagavato Sarvati Indraha Brihaspati Shama Vishnu Rukramaha Bhrihasham Brahmane Namah Devayu Namo Brahmane Namo Devaya Pratakshang Brahmasi Tamevo Brahmasi Brahmoti Pratakshang Brahmavadi Swami Tamevo Pratyakshara Brahmani Swami Bhagavati Swami Satyam Vadi Swami Ritam Swami Vadishami Samyambrata Satyam Swami Vadishami Ramavatu Tadvakaramavatu Tatmamavoti Mamavatu Tadvakaramavatu Mamavatu Bhaktaram Bhaktaram Shanti 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 Om Shanti 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 Karne Vishnuam Deva Om Nivang Deva Shima Akshohiyayotra Bhadravadana Hriya Koi Tushtuam Shatanuvi Siriyam Tangayatayu Vashimohi Tayayu Shanti 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 Om Shanti 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 আমরা 2 মিনিট ধ্যান করবো নাও 2 minutes meditation 2 minute ধ্যান
জয় মা জয় মা জয় মা। আমরা আজ এখানে শেষ করছি। আমরা আবার আগামী রবিবার বিকাল 5:30টায় ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম মিলিত হবো। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকবেন। সবাই প্রণাম স্যার। অল দ্য বেস্ট। Sir, touching your holy feet, pranam. All the Pranam, sir. best.